મિત્રો, ભારત માત્ર એક દેશ નથી, પરંતુ ઓળખ, અધિકાર અને ગૌરવનું પ્રતીક છે. આજે અમે તમને લઈ જઈ રહ્યા છીએ એક એવી કહાની તરફ જ્યાં વર્ષોની રાહ આશામાં બદલાઈ છે. ભારતીય નાગરિકતા મળતા જ હજારો લોકોના જીવનમાં નવો અધ્યાય શરૂ થયો છે. ખાસ વાત એ છે કે અમદાવાદ દેશનો એવો જિલ્લો બન્યો છે જ્યાં સૌથી વધુ સંખ્યામાં ભારતીય નાગરિકતા આપવામાં આવી છે. જે લોકો અત્યાર સુધી માત્ર દેશમાં રહેતા હતા, આજે ગર્વથી કહી શકે છે, અમે ભારતીય છીએ. उस दिन मेरे पाँव ज़मीन पर नहीं थे, मुझे मेरी पहचान मिली. बहुत अच्छा लगता है कि अभी मैं इंडियन हो चुका हूँ. वी आर इंडियन, वी आर हिंदुस्तानी. કેટલાક લોકો માટે જીવન સહજ રીતે આગળ વધે છે, પણ કેટલાક માટે જીવન એટલે પોતાની ઓળખની લાંબી રાહ. વર્ષો સુધી આ જ ધરતી પર જીવ્યા, પણ મનમાં એક જ સવાલ રહ્યો, હું કોણ છું? मुझे ऐसा फील हुआ कि मेरी मासी माँ ने मुझे अपनाया है और जिसने मुझे गोद दी है, जिसने मुझे इतनी अच्छी जीवन दिया है, उसने मुझे मेरी पहचान दी है. કાગળ વગરનું જીવન, ન મત આપવાનો અધિકાર, ન પોતાનું ઘર ખરીદવાની છૂટ, ન ભવિષ્ય વિશે કોઈ નિશ્ચિતતા. દરેક દિવસ એક સંઘર્ષ, અને દરેક સંઘર્ષમાં એક જ આશા, ઓળખની. પણ હવે આ લાંબી રાહ પૂર્ણ થઈ છે. જિલ્લા કલેક્ટરના અધિકાર હેઠળ ભારતીય નાગરિકતાના પ્રમાણપત્ર આપવામાં અમદાવાદ જિલ્લો દેશભરમાં પ્રથમ ક્રમાંકે આગળ આવ્યો છે. સેંકડો પરિવારોને મળ્યો છે જીવનમાં એક નવો આધાર, નવી આશા. 2016 અને 2018માં થયેલ સુધારાના આધારે જિલ્લા કલેક્ટર અને મેજિસ્ટ્રેટને સિટીઝનશીપ આપવાની જોગવાઈ કરવામાં આવેલ છે. ખાસ કરીને જે માઇનોરિટી કમ્યુનિટી પાકિસ્તાન, બાંગ્લાદેશ અને અફઘાનિસ્તાનમાં રહે છે, એ આ પૈકી કોઈ પણ વ્યક્તિ જે સિટીઝનશીપ માટે એપ્લાય કરે, પ્રોપર ડોક્યુમેન્ટ અને પુરાવાઓ એના જોડે હોય, તો આ લોકોને સિટીઝનશીપ આપવાની જે સત્તા જે છે ડિસ્ટ્રિક્ટ મેજિસ્ટ્રેટને આપવામાં આવી છે. અમદાવાદ જિલ્લામાં પણ આ સત્તા નરુએ ડિસ્ટ્રિક્ટ મેજિસ્ટ્રેટ તરીકે અત્યાર સુધી 2017થી લગભગ 1295 જેટલા જે એપ્લિકેન્ટ્સ હતા, આ લોકોની જે આપને સિટીઝનશીપ અત્યાર સુધી આપવામાં આવી છે. ભારતના એક નાગરિક તરીકે એને એક દરજ્જો પ્રાપ્ત થાય છે અને જે ભારત સરકારની સ્કીમ્સ છે, એજ્યુકેશનલ હોય, શૈક્ષણિક હોય, સોશિયલ, આ બધા માટે આ એની एलिजिबिलिटी થઈ જાય છે. मैं एक्चुअली यहाँ पे क्या है कि 2013 में आया था. यहाँ पे आके एज ए एम्प्लॉयर तो मैंने मेडिकल स्टोर पे काम भी किया. 10-12 साल से काम करा. 6 महीने पहले की नागरिकता हुई है 2024 में. सरकार की मेहरबानी है, सबको नागरिकता मिल रही है. मैं खुद मेडिकल का मालिक हो चुका हूँ. पापा एक्चुअल क्या है कि 2 साल से बीमार हैं, वो बेड पे ही हैं. अभी आयुष्मान कार्ड बनने के बाद जो गवर्नमेंट का इतना उसमें होगा वो भी लाभ मिलेगा. कोई भी मकान, दुकान, प्रॉपर्टी लेने में अभी दिक्कत नहीं आएगी. बच्चे बड़े, मम्मी पापा, XYZ कोई भी है, लेडीज जेंट्स एकदम फ्री है अमाउंट. अभी मैं कॉलेज में मतलब BCA कर रहा हूँ. नागरिकता मिलने के बाद मेरे को एक अच्छा फील लग रहा है कि मैं गवर्नमेंट की जॉब की अप्लाई कर सकता हूँ, उसके पेपर दे सकता हूँ, पासपोर्ट के थ्रू मैं कहीं भी जा सकता हूँ. एक फ्रीडम है. दूसरी बात है कि इसमें हमारी फीस भी कम हो जाती है. नेशनलिटी के बाद इलेक्शन कार्ड आएगा तो मैं वोट दे सकता हूँ सरकार को. मेरा एक खुद की पहचान होगी सरकार के अंदर. આજે હાથમાં માત્ર એક સર્ટિફિકેટ નથી, આજે હાથમાં છે ઓળખ, સુરક્ષા અને સ્વાભિમાન. આજે તેઓ ગર્વથી કહી શકે છે, હું ભારતીય છું. बहुत अच्छा लगता है कि अभी मैं इंडियन हो चुका हूँ. नागरिकता नहीं थी तो थोड़ा डर लगता था कि हम लोग पाकिस्तानी है. बोलने में भी हिचकिचाते थे कि हम लोग पाकिस्तानी है. कोई हमें पाकिस्तानी बोल भी आता तो भी हम लोग चुप करके बैठते थे. अभी हम लोग गर्व से कह सकते हैं कि वी आर इंडियन, वी आर हिंदुस्तानी. जिस दिन मेरी नागरिकता आई, दूसरे दिन हमने अपनी वोटर ID के लिए अप्लाई कर दिया, क्योंकि मोदी सरकार ने हमारे को इतना अच्छा दिया, यहाँ पे रहने का, खाने का, पीने का, इतना अच्छा घर, इतना अच्छा बिजनेस, और लोगों ने इतना सपोर्ट किया. मेरे बेटे को ग्रेजुएशन के लिए ऑस्ट्रेलिया जाना है या उसको जर्मनी जाना है, जो भी उसका शौक है, उसके सपने उसके पूरे हो सकते हैं वहाँ पे. जैसे बिछड़े हुए 2 भाई मिल जाते हैं, वैसे सबने हमें बहुत अच्छे से स्वीकार किया. बच्चों को स्वीकार किया, स्कूल में उनको सपोर्ट मिला, और जहाँ जहाँ हमें तकलीफ़ मिली है गवर्नमेंट के हिसाब से या कहीं भी, हमें हर चीज़ ने बहुत अच्छे से गाइड किया है. આ માત્ર કાગળની પ્રક્રિયા નથી, આ છે જીવનનો નવો અધ્યાય, જ્યાં ઓળખ મળે છે અને અધિકારો સાથે આવે છે નવી આશા. ભારત માત્ર નકશામાં દોરાયેલું નામ નથી, ભારત એક પરિવાર છે અને હવે આ પરિવાર વધુ મજબૂત, વધુ ગૌરવસભર બની રહ્યો છે. ગુડ ન્યૂઝ ગુજરાત માટે કુનાલ ચૌહાણ સાથે સુમન બોરાણાનો રિપોર્ટ.